Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, Shlok 21. Vidyate hidaya granthis Chidyante sarva sangshayaha Khiyante sasya karmani Drishta evadmanishware Vidyate hidaya granthis Siddhante sarva sangshayaha Sriyante sasya karmani Drishta evadmanishware. Thus the knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. আত্মা পরমাত্মা ভগবানকে দর্শন হলে হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়. Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. As far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are a number of speculations and misgivings. The materialist does not believe in the existence of the self. Empiric philosophers believe in the impersonal feature of the whole spirit without individuality of the living beings. But the transcendentalists affirm that soul and the supersoul are two different identities, qualitatively one but quantitatively different. There are many other theories. All these different speculations are at once cleared off as soon as Sri Krishna is realized in truth by the process of Bhakti Yoga. Sri Krishna is like the sun, and the materialistic speculations about the absolute truth are like the darkest midnight. As soon as the Krishna sun is arisen within one's heart, the darkness of materialistic speculations about the absolute truth and the living beings is at once cleared off. In this presence of the sun, the darkness cannot stand, and the relative truths that were hidden within the dense darkness of ignorance become clearly manifested by the mercy of Krishna, who is residing in everyone's heart as the Supersoul. In the Bhagavad Gita, the Lord says that in order to show special favor to his pure devotees, he personally eradicates the dense darkness of all misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. Therefore, because of the personality of Godhead taking charge of illuminating the heart of his devotee, certainly a devotee engaged in his service in transcendental love cannot remain in darkness. He comes to know everything of the absolute and the relative truths. The devotee cannot remain in darkness, and because a devotee is enlightened by the personality of Godhead, his knowledge is certainly perfect. This is not the case for those who speculate on the absolute truth by dint of their own limited power of approach. Perfect knowledge is called parampara, or deductive knowledge coming down from the authority to the submissive
oral receiver who is bona fide by service and surrender. One cannot challenge the authority of the Supreme and know him also at the same time. He reserves the right of not being exposed to such a challenging spirit of an insignificant spark of the whole, a spark subjected to the control of illusory energy. The devotees are submissive, and therefore the transcendental knowledge descends from the personality of Godhead to Brahma, and from Brahma to his sons and disciples in succession. This process is helped by the super soul within such devotees. That is the perfect way of learning transcendental knowledge. The enlightenment perfectly enables the devotee to distinguish spirit from matter, because the knot of spirit and matter is untied by the Lord. This knot is called ahankar, and it falsely obliges a living being to become identified with matter. As soon as this knot is loosened, therefore, all the clouds of doubt are at once cleared off. One sees his master and fully engages himself in the transcendental loving service of the Lord, making a full termination of the chain of fruitive action. In material existence, a living being creates his own chain of fruitive work and enjoys the good and bad effects of those actions life after life. But as soon as he engages himself in the loving service of the Lord, he at once becomes free from the chain of karma. His actions no longer create any reaction. 22 number slok to Ato vai kavayo nityam bhaktim paramaya muda Vasudeve Bhagavati Kurbanti Atma Prasadanim Ato vai kavayo nityam bhaktim paramaya muda Vasudeve Bhagavati Kurbanti Atma Prasadanim. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. তাই সমস্ত পারমার্থীবাদীরা চিরকাল গভীর আনন্দ সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করে আসছেন, কেননা এই ধরনের প্রেমময়ী সেবা আত্মাকে অনুপ্রাণিত করে। The speciality of devotional service unto the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is specifically mentioned herein. Lord Sri Krishna is the Swayam Rupa personality of Godhead and all other forms of Godhead, beginning from Sri Baladev, Sankarshan, Vasudev, Aniruddha, Pradyumna and Narayan, and extending to the Purusha avatars, Guna avatars, Lila avatars, Yuga avatars, and many other thousands of manifestations of the personality of Godhead are Lord Sri Krishna's plenary portions and integrated parts. The living entities are separated parts and parcels of the personality of Godhead. Therefore, Lord Sri Krishna is the original form of Godhead, and he is the last word in the transcendence. Thus, he is more attractive to the higher transcendentalists who participate in the eternal pastimes of the Lord. In forms of the personality of Godhead, other than Sri Krishna and Baladev, there is no facility for intimate personal contact as in the transcendental pastimes of the Lord at Brajabhumi. The transcendental pastimes of Lord Sri Krishna are
not newly accepted, as argued by some less intelligent persons. His pastimes are eternal and are manifested in due course once in a day of Brahmaji, as the sun rises on the eastern horizon at the end of every 24 hours. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Katha1.2.21.22 Namine Namo Acharya Padaya Nitai Papadaine Gaurakatha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Sunnavadi Vasata Desatarine Mukham Karoti Vachalam Pangung Langhai Te Girim Jatkripatamaham Vande Sri Guru Dinatarinam Paramananamadhavam Sri Chaitanya Isaram Hare Om Tatshat Atmar Atma Paramatma বুলি কৈছে আত্মাৰ আত্মা পৰমাত্মা ভগৱানক যদি দৰ্শন কৰা হয় কৈছে যে তেতিয়া হৃদয় গ্ৰন্থি ছিন্ন হৈ যায় আৰু সমস্ত সংশয়ৰ পৰা মুক্ত হয় আৰু সমস্ত কৰ্মফল নাশ হয় ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয় The knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. কেতিয়া হয় বুলি কৈছে এটো হৃদয়ত ভগৱানক যদি কোনোবাই পৰমাত্মা ভগৱানক যদি কোনোবাই দৰ্শন পায় তেন্তে কি হয় বুলি কৈছে ইয়াত যিমান কৰ্মফল আছে সেইবিলাক নাশ হৈ যায় আৰু যিমান বান্ধন আছে সমস্ত বান্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত প্ৰথম লাইনতে কৈছে যে ভগৱত তত্ত্ব বিজ্ঞান সাইন্টিফিক নলেজ অফ কনচিয়াছনেছ ভগৱত তত্ত্ব বিজ্ঞান যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ লাভ হয় তেন্তে তাৰ লগত কৈছে যে আত্মাৰো দৰ্শন হয় আত্মাৰ কথা যিসকল মেটেৰিয়েলিষ্ট জড়বাদীসকল তেওঁলোকে জড়বাদী লোকসকলে নাভাবে যে এইটো জন্ম হৈছে শেষ জন্ম গতিকে ইয়াত কি কৰিব লাগে এই জন্মটো খুব এনজয় কৰিব লাগে আৰু কোনো ইয়াৰ নো লাইফ আফটাৰ ডেথ মৃত্যুৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ জীৱন নাই গতিকে এইটো জন্ম পাইছোঁ এইটো জন্মত আনন্দ ফূৰ্তি কৰি পেলাই কটাব লাগে আৰু সেইটোৱে শেষ এইটো জন্ম শেষ এটাই লাইফ পাইছোঁ আমি যিবিলাক গ্ৰছ মেটেৰিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে সেই তেনেধৰণে ভাবে কিন্তু যিসকল ট্ৰান্সেণ্ডেণ্টেলিষ্ট যিসকলে তত্ত্বদ্ৰষ্টা তত্ত্বক বুজি পাইছে তেওঁলোকে জানে যে এফালে আত্মাও আছে এফালে পৰমাত্মাও আছে আৰু সকলোৰে ভিন্ন ভিন্ন আৰু কৃষ্ণ হয় সূৰ্য সম মায়া অন্ধকাৰ যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়াৰ অধিকাৰ প্ৰভুৰে তাৎপৰ্যত কৈছে যে যেতিয়া হৃদয়ত সূৰ্য কৃষ্ণৰ উদয় হ'ব তেতিয়া আৰু তাত অন্ধকাৰ থাকিব নোৱাৰে অজ্ঞানতাৰ যিমান অন্ধকাৰ আছে সেই সকলোবিলাক নাশ হৈ যাব আৰু হৃদয়ত তেতিয়া কি হ'ব তেনে এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মায়াৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব তেতিয়া ভগৱানক দৰ্শন লাভ কৰে আৰু ভগৱানৰ দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগে মায়াৰ কোনো একো নাথাকে আৰু মায়া শেষ মায়াৰ যিমান অন্ধকাৰ আছিল সেইবিলাক গুচি দিব্যজ্ঞান হৃদয় প্ৰকাশিত দিব্যজ্ঞান হৃদয়ত প্ৰকাশ হয় ইয়াত কৈছে যে যাৰ গীতাৰ এটা শ্লোকৰ উদ্ধৃতি দিছে প্ৰভুপাদে ইয়াৰ গীতাৰ 10:11 এইটো দিছে 10:10টো যিটো আছিল আমি এইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ দুদিনমান আগতে তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাম প্ৰীতিপূৰ্বকম দদামি বুদ্ধি যোগন্তম য়েন মাম উপায়ন্তি তে যোনে ভগৱানৰ সেৱাত নিযুক্ত হৈ থাকে কেনেকৈ ভজতাম প্ৰীতিপূৰ্বকম উইথ লাভ যোনে মোৰ সেৱাত নিযুক্ত হৈ থাকে পৰমময় সেৱাত নিযুক্ত হৈ থাকে কিপ দ্য আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বাই হুইচ দে কেন কাম টু মি মই হৃদয়ত থাকি তেওঁক সেই তেনেকুৱা জ্ঞান দিওঁ যাৰ মাধ্যমত তেওঁ য়েন মাম উপয়ন্তিতে তেওঁ যাতে মোৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে ঘূৰি আহিব পাৰে তাৰ পিছৰ শ্লোকটোৰ ইয়াৰ উদ্ধৃতি দিছে
तेषां एवानुकं पाठं अहम् अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभावस्तु জ্ঞানদীপেন ভাস্বতঃ। ইয়াত প্ৰভুপাদে এইটো উল্লেখ কৰিছে, কৈছে যে যোনে ভক্তি সহকাৰে মোৰ সেৱাত নিযুক্ত হৈ থাকে, কৈছে যে টু শ্ব' দেম স্পেচিয়েল মাৰ্চি, বিশেষ তেওঁলোকক বিশেষ কৃপা কৰিবলৈ আই ডুৱেলিং ইন দেয়াৰ হাৰ্টছ ডেষ্ট্ৰয় উইথ দ্য শ্বাইনিং লেম্প অফ নলেজ দ্য ডাৰ্কনেছ বৰ্ণ অফ ইগনৰেঞ্চ। বিশেষ যোনে যিসকল ভক্ত যোনে ভক্তি সহকাৰে মোৰ সেৱাত থাকে, মই তেওঁলোকৰ হৃদয়ত কৃপা কৰোঁ, বিশেষ কৃপা কৰোঁ। কেনেকৈ কৃপা কৰোঁ? তেওঁলোকৰ হৃদয়ত মই জ্ঞানৰ দীপ প্ৰজ্বলন কৰোঁ। আৰু জ্ঞানৰ দীপ যেতিয়া প্ৰজ্বলন হয়, সেইটো কি জ্ঞান? দিব্য জ্ঞান। সেইটো কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞান। কৃষ্ণ তত্ত্বৰ জ্ঞান যেতিয়া হৃদয়ত প্ৰকাশ হয়, তেতিয়া কৈছে যে তাৰ পৰা যাতে যিমান অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰ যাতে নাশ হৈ যাব পাৰে। তাৰমানে ইয়াত এইটোৱে বুজাইছে যে যদি কোনোবাই চিনচিয়াৰলি ভগৱানৰ সেৱাত নিযুক্ত হৈ থাকে সদায় প্ৰীতিপূৰ্বকম, উইথ লাভ, এনে মেকানিকেল নহয়, এই টিলিং 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 তোমাক প্ৰসাদ দিলোঁ, টিলিং 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 তোমাক আৰতি কৰিলোঁ, নট মেকানিকেল, হৃদয়ৰ পৰা, হাৰ্টৰ পৰা যদি কোনোবাই তেনেকৈ থাকে, তেন্তে কি হ'ব? তেওঁক ভগৱানে বিশেষ কৃপা কৰি হৃদয়ত দিব্য জ্ঞানৰ প্ৰকাশ কৰে। কাৰ মাধ্যমত কৰে দিব্য জ্ঞানৰ প্ৰকাশ? সৎগুৰুৰ মাধ্যমত বা শুদ্ধ ভক্তৰ মাধ্যমত। শুদ্ধ ভক্তৰ মাধ্যমত, শুদ্ধ ভক্তৰ কৃপা হ'লে সকলো সম্ভৱ হয়। যোৱাকালি সেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। শুদ্ধ ভক্তৰ কৃপা সকলোৱে বিচাৰে। দেৱ দেৱতাসকলে শুদ্ধ ভক্তৰ ওচৰত প্ৰণাম কৰি পেলাই ৰখি থাকে যে কিবা সেৱা আছে নেকি আমাৰ কাৰণে। দেৱ দেৱতাটো দূৰৰ কথা, আনকি ভূত পেট পিশাচ সিহঁতেও শুদ্ধ ভক্তৰ পৰা সেৱা ল'বলৈ ৰখি থাকে, কিবা আছে নেকি। শুদ্ধ ভক্তৰ ইমান পাৱাৰফুল। যিমান আমাৰ যি বুলি কোৱা হয় যে স্পিৰিচুৱেল ঘোষ বুলি কয়, ভূত প্ৰেত এইবিলাক যিমান আছে, এই গোটেইবিলাকতকৈ এই ভূত প্ৰেতৰ যিখন সংসাৰ, তাত চবতকৈ পাৱাৰফুল হৈছে ব্ৰহ্মদৈত্য। ব্ৰহ্মদৈত্য হৈছে বহুত পাৱাৰফুল। সেই ব্ৰহ্মদৈত্য যদি কাৰোবাৰ গাত আহে, তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো ইমান সহজ নহয়। শক্তিশালী মানে ব্ৰহ্মদৈত্য হয়, বহুত পাৱাৰ থাকে। এবাৰ কি হ'ল, চাউথ ইণ্ডিয়াত ৰামানুচাৰ্য থকাৰ সময়ত যোন ৰজা আছিলে, সেই ৰজাৰ ৰাজকুমাৰীক ব্ৰহ্মদৈত্যই ধৰিলে। যেতিয়া ব্ৰহ্মদৈত্যই ধৰিলে, ৰাজকুমাৰীটো হাহাকাৰ হৈছে, ৰজাৰ হাহাকাৰ লাগি গৈছে। ৰাজকুমাৰীক বহুত মৰম কৰে ৰজাই। ব্ৰহ্মদৈত্যই ধৰিছে, হুলস্থুল কৰি আছে ৰাজকুমাৰীয়ে। তাৰপিছত যিমান তান্ত্ৰিক আনিছে, তান্ত্ৰিকবিলাকক গোটেই ব্ৰহ্মদৈত্যটোৱে খেদি দিয়ে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ একো কাম কৰা নাই। তান্ত্ৰিককেইটাক কয় যে, ব্ৰহ্মদৈত্যটো কয় যে তহঁতি ইয়াৰ পৰা পলা, নহ'লে তহঁতক খাই পেলাম মই। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাম নকৰা হৈ গৈছে। বহুত মায়াবাদী কিছুমান সন্যাসী আছিলে, তেওঁলোকক লৈ আহিছে। তেওঁলোকেও বেদৰ যিমান মন্ত্ৰ আছে চব মন্ত্ৰ গাব ধৰিছে। ব্ৰহ্মদৈত্য কৈছে তোমালোকো ইয়াৰ পৰা পলোৱা, নহ'লে মই খাই পেলাম তোমালোকক। ইফালে ছোৱালীজনীৰ অৱস্থা নাই। তেতিয়া লাষ্টত কোনো উপায় দেখা নাই, যিমান আছিলে চব ফেইল হৈ গ'ল। ব্ৰহ্মদৈত্য ৰাজকুমাৰীৰ গাৰ পৰা নেৰে, নাযায়। লাষ্টত ৰজাই নিজে সুধিছে ব্ৰহ্মদৈত্যক যে মই ফেইল হৈ গ'লোঁ, তুমি মোক কোৱাচোন তুমি কি কৰিলে মোৰ ছোৱালীক এৰি দিবা। তেতিয়া ব্ৰহ্মদৈত্যই কৈছে ৰজাক যে তুমি যদি এটা কৰা, মই তেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, মই নাথাকোঁ ইয়াত। আৰু কি কৰিব লাগিব? তুমি ৰামানুচাৰ্যৰ পদধূলি আনি পেলাই পদধূলিটো মোৰ মূৰত দি দিব লাগিব। সেইটো যদি কৰা, মই ইয়াত নাথাকোঁ। একমাত্ৰ ৰামানুচাৰ্য আহিলে হ'ব এইটো। ৰজাই লগে লগে ৰামানুচাৰ্যক লৈ আহিলে। ৰামানুচাৰ্যক ক'লে যে আপুনি দয়া কৰি পেলাই এইটো কৰক, নহ'লে মোৰ ছোৱালীক এৰি দিয়া নাই ব্ৰহ্মদৈত্যই। ৰামানুচাৰ্যই কৈছে যে ৰজাৰ আদেশ মানিব লাগে, প্ৰজাই সদায় মানিব লাগে। গতিকে ৰামানুচাৰ্যই কি কৰিলে, ৰামানুচাৰ্যৰ পদধূলি লৈ পেলাই ৰামানুচাৰ্যই ব্ৰহ্মদৈত্যৰ এই ছোৱালীজনীৰ মূৰৰ ওপৰত দি দিলে। যেতিয়া দি দিছে, ব্ৰহ্মদৈত্যই ছোৱালীজনীক এৰি পেলাই বাহিৰত ওলাই ৰামানুচাৰ্যক প্ৰণাম কৰিছে। প্ৰণাম কৰি কৈছে যে মই আজিৰ পৰা মই মুক্ত হৈ গ'লোঁ, তোমাৰ পদধূলি পাই পেলাই মই মুক্ত হৈ গ'লোঁ। বৈষ্ণৱৰ পদধূলি ইমান শক্তিশালী। কৈছে যে মই তোমাৰ পদধূলি পাই মুক্ত হৈ গ'লোঁ। আৰু কৈছে যে মই জানো যে মই যদি যাকে তাকে ধৰোঁ, কোনেও তোমাক মাতি আনিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মই ৰাজকন্যাক মই ধৰিছোঁ, যাতে ৰজাই ছোৱালীজনীৰ কাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰে তোমাক য'ৰ পৰা হ'লেও বিচাৰি পেলাই আনিব। মই সেইকাৰণে ৰাজকন্যাক ধৰিছোঁ।
এইটো ৰামানুজাচাৰ্যৰ কৃপাত সেই ব্ৰহ্মদৈত্য সেই দেহ ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ মুক্তি লাভ কৰে। বৈষ্ণৱ সংঘৰ সাধু সংঘৰ যিসকল শুদ্ধ ভক্ত তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় ল'ব খোজে, যিসকল বুদ্ধিবান ব্যক্তি, আৰু সেই সাধু সংঘৰ প্ৰভাৱত আমি আগৰ শ্লোকবিলাকত পাই আহিছোঁ, সেই সাধু সংঘৰ প্ৰভাৱতহে যিমান অজ্ঞানতা আছে সেইবিলাক গুচি সাধু সংঘ হৈছে ভক্তিৰ জন্মস্থান। বাৰ্থ প্লেচ অফ ভক্তি ইজ সাধু সংঘ, ভক্তিৰ জন্মস্থান। গতিকে সাধু সংঘ সৰ্বশাস্ত্ৰে কয় লৱ মাত্ৰ সাধু সংঘ সৰ্বসিদ্ধি হয়। সাধু সংঘৰ পৰা কি হয়? সৰ্বসিদ্ধি হয়। যদি শুদ্ধ ভক্ত যদি হয় তেন্তে সৰ্বসিদ্ধি হয়। সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে ৰামানুজাচাৰ্যৰো আশ্ৰয় ল'ব খুজিছে ব্ৰহ্মদৈত্যই, আৰু ইমান শক্তিশালী, ভগৱানতকৈ একচুৱেলি শক্তিশালী সাধুসকল, ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তসকল। এবাৰ এজন ভক্তক আইন্দ্ৰপ্ৰভুৰ ওচৰতো এজন ব্ৰহ্মদৈত্য আহিছিলে। আহোঁতে আইন্দ্ৰপ্ৰভু কৈছে যে আইন্দ্ৰপ্ৰভু হৰে কৃষ্ণ গাইছে, ব্ৰহ্মদৈত্যটো হৰে কৃষ্ণ গাবলৈ লাগিছে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। কৈছে যে ব্ৰহ্মদৈত্যই হৰে কৃষ্ণ গাই আছে, গৌৰ নিতাই কৈ আছে, ব্ৰহ্মদৈত্যই গৌৰ নিতাই কৈ আছে। নাযায়, কৈছে তুমি যোৱা, কৈছে মই নাযাওঁ। তেতিয়া ইন্দ্ৰপ্ৰভুৱে যেতিয়া প্ৰভুপাদৰ মাতিব ধৰিলে, প্ৰভুপাদক মাতাৰ লগে লগে এই ব্ৰহ্মদৈত্যটো এৰি পেলাই গুচি গৈছে। ভগৱানৰ নাম লওঁতে যোৱা নাই, কিন্তু ভগৱানৰ নাম, শুদ্ধ ভক্তৰ নাম যেতিয়া লৈছে লগে লগে গুচি গৈছে। এবাৰ ৰাছিয়াত হৈছিলে তেনেকুৱা। ৰাছিয়াত বহুত যিসকল ভক্ত আছিলে, এই ভক্ত যোনে প্ৰচাৰ কৰে, ৰাছিয়ান যোন আৰ্মি আছিলে প্ৰথমতে বহুত কষ্ট দিছিলে, বহুত ভক্ত তেনেকৈ জেলত মৰিছে ৰাছিয়াৰ আৰম্ভণিতে প্ৰচাৰ কৰোঁতে। এবাৰ কি হ'ল, ভক্তকেইজনক ধৰিলে, এজন ভক্তক শাস্তি দি আছে, আৰু ৰাছিয়াৰ তান্ত্ৰিকক লৈ আহিছে পুলিচে। তান্ত্ৰিকক লৈ আনি পেলাই কৈছে যে তান্ত্ৰিকে কৈছে যে মোৰ ওচৰত মোৰ ইভিল স্পিৰিট আছে, ভূত আছে, এই ইভিল আত্মাটো মই ইয়াৰ পিছত লগাই দিম, ইয়াক বিৰাট নগুৰ নাঙতি কৰিব, মানে সিহঁতক 12 বজাই দিব। সিহঁতি মানে হৰে কৃষ্ণ জপ কৰাটো বন্ধ কৰিব কৈ আছোঁ, বন্ধ নকৰে পুলিচে কৰাৰ পিছত। গতিকে সিহঁতক তেনেকৈ শাস্তি দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিলে। তান্ত্ৰিক আহিলে, এই তান্ত্ৰিকজনে মন্ত্ৰ মাতি পেলাই এই ভূতটো লগাই দিলে এই ভক্তজনৰ পিছত। যেতিয়া লগাই দিছে, ভক্তজনে হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে গাব ধৰিছে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে গাব ধৰিছে, কিন্তু ভূতটো যোৱা নাই, আছে, এটেক কৰিব এতিয়া ভক্তজনক জেলৰ ভিতৰত। কিন্তু তেতিয়া ভক্তজনে তাৰ পিছৰ পৰা গাব ধৰিলে, প্ৰভুপাদৰ প্ৰণাম মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব ধৰিলে, নমঃ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণ প্ৰস্থায় ভূতলে শ্ৰীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমস্তে সাৰস্বতে দেৱে গৌৰবাণী প্ৰচাৰিণে নিৰ্বিশেষ শূন্যবাদী প্ৰসাদ দেশতাৰিণে। প্ৰভুপাদক প্ৰণাম মন্ত্ৰটি যেতিয়া স্মৰণ কৰিছে, তান্ত্ৰিকজনে পুলিচ কেইজনক কৈছে যে ইয়াত মোৰ কাম নাই, মই যাওঁ এতিয়া। বোলে কিয়? কৈছে মোৰ আত্মাটোৰ মোৰ কামান শুনা নাই মোৰ মতে। কৈছে যে কিয়? কাৰণ আত্মাটোৱে ভয় খাইছে এই ভক্তজনৰ পৰা। বোলে কিয় ভয় খাইছে? কৈছে এই ভক্তজনৰ হৃদয়ত এজন, দেখা নাই আপোনালোকে, এনেকৈ দেখুৱাইছে যে আপোনালোকে দেখা নাই, এজন বুঢ়া মানুহে ভিতৰৰ পৰা এনেকৈ কৈ আছে আঙুলি দি, এইফালে নাহিবা। সেই বুঢ়া মানুহজন কোন? শ্ৰীল প্ৰভুপাদে কি যায়, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ। যেতিয়া প্ৰভুপাদক স্মৰণ কৰিছে ভক্তই, সেই ভক্তজনক বচাইছে। ভক্তৰ ইমান ভগৱানতকৈও বেছি শক্তিশালী হয় ভক্ত। যেতিয়া হস্তিনাপুৰ যুধিষ্ঠিৰক অৰ্পণ কৰিলে, যুদ্ধ শেষ হৈ গ'ল কুৰুক্ষেত্ৰ, তেতিয়া হস্তিনাপুৰ এৰি পেলাই কৃষ্ণই কৈছে মই এতিয়া যাওঁ, মই দ্বাৰকালৈ যাওঁ। যুধিষ্ঠিৰে কৈছে তুমি ইমান দিন আছা, এতিয়া আহিছে, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি অন্ততঃ 2 মাহ থাকি যোৱা। যুধিষ্ঠিৰ যিহেতু পৰম ভক্ত, যুধিষ্ঠিৰৰ কথাটো এক মিনিটতে কৃষ্ণই এগ্ৰী কৰিছে। ভক্তৰ মতে ভগৱান চলে সদায়, সেইকাৰণে ভক্তাধীন ভগৱান বুলি কয়। আৰু তেনেকুৱা শুদ্ধ ভক্তৰ কৃপাত এই যিটো
হৃদয় গ্ৰন্থি নাশ হ'ব, আমাৰ যিটো ইয়াত কৈ আছে দিব্যজ্ঞান হৃদয় প্ৰকাশিত, দিব্যজ্ঞান হৃদয়ত প্ৰকাশ হ'ব। কাৰ মাধ্যমত হ'ব? তেনেকুৱা শুদ্ধ ভক্তৰ মাধ্যমত। ইমান শক্তিশালী শুদ্ধ ভক্তসকল। তেওঁলোকৰ য'ত শুদ্ধ ভক্ত চায় তাত গোটেই এটমস্ফিয়াৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে, এটমস্ফিয়াৰ চেঞ্জ হৈ যায়। এবাৰ এজন আমাৰ মহাৰাজ, দানবীৰ মহাৰাজ আমেৰিকান, কিন্তু ইজৰাইলত থাকি পেলাই ভগৱানৰ প্ৰচাৰ কৰি আছিল। সেই সময়তে কি হ'ল, ইজৰাইলত যিমান ফেমিলি আছে চবেই মানে আৰ্মিত যাব লাগে, তেনেকুৱা এটা প্ৰেক্টিচ এটা আছে। যদি যুদ্ধ হয় তেতিয়াতো চবেই যাব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্ডাৰ দিলে যে এতিয়া যিহেতু যুদ্ধ লাগিছে, কোনোবা যদি বা ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ পৰাও আহি ইজৰাইলত আছে, তেওঁলোকেও যুদ্ধ কৰিব যাব লাগিব। এতিয়া আৰ্মিক লৈ পেলাই আৰ্মিক জইন কৰিব লাগিব। দানবীৰ মহাৰাজে কৈছে মহা বিপদত পৰিলে। দানবীৰ মহাৰাজে তেতিয়া তেওঁৰ উকিল এজন আছিলে ইজৰাইলৰ, উকিলক সুধিলে। উকিলে কৈছে এটাই ৰাস্তা আছে, যিসকলে এনেকুৱা খুব ৰিলিজিয়াছ কিবা কৰ্মত থাকে, কামত থাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ কনচেশ্যন পায়, সাধাৰণ কনচেশ্যন পায়, সেইটো আৰ্মিয়ে লিগেলি এলাউ কৰিব লাগিব যদি আপুনি বিচাৰে। তেনেকৈ দানবীৰ মহাৰাজৰ আৰ্মিৰ তাত গ'ল, আৰ্মি জইন কৰিলে। কিন্তু যোন অফিচাৰ আছিল, কামাণ্ডিং অফিচাৰক কৈছে যে মোক খালি অলপ সময় লাগিব, মোৰ নিজৰ ৰিলিজিয়াছ কিছুমান কাম থাকে, সেই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে। কৈছে কিমান সময় লাগিব? কৈছে 6 hours, 6 ঘণ্টা লাগিব মোৰ। কৈছে আৰ্মিত আপোনাক মই 6 ঘণ্টা কেনেকৈ এলাউ কৰিম? নহয়, আপুনি এলাউ কৰিব লাগিব, সেইটো প্ৰভিজন যিহেতু আছে। এলাউ কৰিলে। তেনেকৈ দানবীৰ মহাৰাজে ৰাতিপুৱা উঠে, সকলোৰে আগত, গোটেই আৰ্মিৰ আগত মংগল আৰতি কৰে, ভগৱানক ভোগ লগায়, ভগৱানৰ প্ৰসাদ লয়, গুৰু পূজা কৰে, হৰে কৃষ্ণ জপ কৰে। সেইবিলাক কৰোঁতে 6 ঘণ্টা পাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত আৰ্মিৰ লগত চলি আছে তেনেকৈ। বহুতে অপ'জো কৰিছে যে এজন হৰে কৃষ্ণক 6 ঘণ্টা এলাউ কৰি দিছে বুলি। কমপ্লেইন দিলে কামাণ্ডিং অফিচাৰক। কামাণ্ডিং অফিচাৰে যেতিয়া কৈছে যে এটা কাম কৰা, তোমাৰ ওপৰত মানে হেৰি হৈছে, চবে অলপ অহংকাৰ, এনভিয়াছ হৈ গৈছে, এনভিয়াছ হৈ পেলাই তোমাক অলপ হেৰি কৰিছে, চবেই কমপ্লেইন কৰিছে, তোমাক মই এটা কাম কৰোঁ, ছেপাৰেট এটা ৰুম দি দিওঁ, তুমি তাত থাকা, যাতে কোনেও দেখা নাপায়। তেনেকৈ মহাৰাজ থাকিলে কিছুদিন। তাৰপিছত এদিন কি হ'ল, এই কামাণ্ডিং অফিচাৰৰ ওপৰৰ পৰা কামাণ্ডিং অফিচাৰৰ বছ আহিছে আৰ্মিৰ, ইজৰাইলৰ আৰ্মিৰ। আহি পেলাই চবকে কৈছে যে তোমালোকে ইয়াত আৰ্মিত থাকিলে নহ'ব, এতিয়া যদি গুলিয়াব লাগে তোমালোকে কেনেকৈ গুলিয়াবা, কাক গুলিয়াবা, কেনেকৈ গুলিয়াবা, আমাক দেখাব লাগিব এতিয়া। তেতিয়া সেই আৰ্মি অফিচাৰজনে দানবীৰ মহাৰাজক সুধিলে আপুনি কেনেকৈ গুলিয়াব? দানবীৰ মহাৰাজে কৈছে যে মই কাক গুলিওৱাৰ কথা কৈছে যে এনিমিক আমি শত্ৰুক গুলিয়াব লাগিব যদি আমাক এটেক কৰে। কৈছে শত্ৰুটো কোনো নাই, শত্ৰুটো এইটোতো মেটেৰিয়েল বডি এটা, সেইটো অলৰেডি ডেড। আমাৰ এই দেহটো অলৰেডি ডেড এলিমেণ্ট। আত্মাটো থকাৰ কাৰণে এটাক এলাইভ জীৱিত লাগে। অলৰেডি এই গোটেই দেহটো হৈছে ডেড। কৈছে এটা ডেড বডি এটাক আৰু তাক গুলিয়াই মাৰিবলৈ কি আছে তাতে? দানবীৰ মহাৰাজে ক'লে। চবেই হাঁহিছে আৰু কিছুমানৰ খং উঠিছে, অফিচাৰৰ খং উঠিলে। তেতিয়া সেইদিনাখন ক্লাছটো তাতে শেষ কৰি পেলাই যাব দিলে। তাৰপিছত যিজন কামাণ্ডিং অফিচাৰ আছিল তেওঁ পিছত অকলশৰে দানবীৰ মহাৰাজৰ ওচৰত আহিছে যে একচুৱেলি তুমি কি ক'ব খুজিছিলা মোক কোৱাচোন, কি ক'ব খুজিছিলা চবৰ আগতে? এইটো অলৰেডি ডেড বডিটোক গুলিওৱাৰ কথা কি কৈছা তুমি? তেতিয়া দানবীৰ মহাৰাজে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলে, গীতাৰ গোটেই শ্লোক দি পেলাই 2nd চেপ্টাৰ দি গোটেই বুজাই দিলে। যেতিয়া বুজাই দিলে তেতিয়া লাহে লাহে এই মহাৰাজৰ প্ৰভাৱত সেই পিছত যুদ্ধ শেষ হ'ল, মহাৰাজো ঘূৰি গ'ল মন্দিৰত, আৰু এই কামাণ্ডিং যিজন অফিচাৰ আছিল তেওঁ মহাৰাজৰ ইনিচিয়েটেড ডিচাইপুল হৈ মন্দিৰ জইন কৰিলে। সেইটো হৈছে শুদ্ধ বৈষ্ণৱসকলৰ সেইটো প্ৰভাৱ। য'ত যায় তেওঁলোকে, সেইটো আৰ্মিয়ে হওক, বেলেগ কিবা জেগাই হওক, যি জেগাই হওক, সেইটো কি কৰিব পাৰে, পৰম পবিত্ৰ কৰি দিব পাৰে, চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। যেনেকৈ প্ৰভুপাদে গোটেই পৃথিৱীখন চেঞ্জ কৰি দিলে, এজন শুদ্ধ ভক্তৰ ইচ্ছাত। গতিকে ইয়াত সেই কথাটো ইয়াত কৈ আছে
এইটো শ্লোকত যে এই শুদ্ধ ভক্তসকলৰ মাধ্যমত আমি ইয়াত যদি কৃপা হয় তেতিয়া পৰমাত্মাৰূপী পৰমেশ্বৰ ভগৱানক দৰ্শন হয়। আৰু দৰ্শন হ'লে কি হ'ব, যিমান সংশয় আছে সেই গোটেই সংশয়বিলাক নাশ হয়। আৰু কি নাশ হয়, গোটেই কৰ্মফল ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, কৰ্মফল নাশ হৈ যায়। ব্ৰহ্মসংহিতা সেইকাৰণে কৈছে কৰ্মাণি নিৰ্দহতি কিন্তু চ ভক্তি ভাজান গোবিন্দম আদি পুৰুষম তমহম ভজামি। তোমাক যোনে ভজনা কৰে কৰ্মাণি নিৰ্দহতি, গোটেই কৰ্মফলবিলাক কি হৈ যায়, দাহ হৈ যায়, জ্বলি যায়, জ্বলি পেলাই কৰ্মফল নাশ হৈ যায়। কৰ্মাণি নিৰ্দহতি কিন্তু চ ভক্তি ভাজান গোবিন্দম আদি পুৰুষম তমহম ভজামি। ছেকেণ্ড যিটো শ্লোক আছে, এই ছেকেণ্ড শ্লোকটো 22 নম্বৰ শ্লোকটো অটো বৈ কবয়ো নিত্যম ভক্তিম পৰমায় মুদা বাসুদেৱে ভগৱতী কুৰ্বন্তি আত্মা প্ৰসাদনিম। সেইকাৰণে কৈছে যে সমস্ত যিসকল পৰমাৰ্থবাদীসকল আছে, পাৰমাৰ্থবাদী, যিসকল স্পিৰিচুৱেলিষ্ট আছে, পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেৱা কৰে, ভক্তিমূলক সেৱা কৰে ভগৱানক সন্তুষ্টি বিধানৰ কাৰণে। কাৰণ এই সেৱাৰ মাধ্যমত কি হয়, বিকজ such devotional service is enlivening to the self। যেতিয়া তেনেকুৱা ভক্তই ভগৱানৰ সেৱাত নিযুক্ত ৰাখে নিজকে, তেতিয়া সেইটো আত্মাটো সন্তুষ্ট হৈ যায়, নিজে সন্তুষ্ট হৈ যায় অট'মেটিকেলি ভগৱানৰ সেৱাত যেতিয়া লাগে। কিহৰ কাৰণে সন্তুষ্ট হৈ যায়? কাৰণ আত্মাটো হৈছে আত্মাটোৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল পজিশ্যনটো কি? একচুৱেলি আত্মাৰ কনষ্টিটিউশ্যনেল পজিশ্যন কি? আত্মা পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ গড। ঠিকে আছে, কনষ্টিটিউশ্যনেল পজিশ্যন হৈছে জীৱেৰ স্বৰূপ হয় কৃষ্ণেৰ নিত্য দাস, ভগৱানৰ নিত্য দাস। এতিয়া সেই যিটো অৰিজিনেল যিটো স্বৰূপ, আচল স্বৰূপ, সেই স্বৰূপাৰ্থত যদি ভগৱানৰ সেইমতে যদি সেৱাত নিযুক্ত হয় নিজে, তেতিয়া অট'মেটিকেলি সেই আত্মা সন্তুষ্ট হৈ যায়, নিজে সন্তুষ্ট হৈ যায়। আত্মা সন্তুষ্ট হৈ গ'লে কি হ'ব? তেওঁ লাহে লাহে ভগৱানৰ তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞান, দিব্য জ্ঞান তেওঁ ভগৱান হৃদয়ত প্ৰকাশ পাব। চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্ৰভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্ৰকাশিত। চক্ষুদান দিল যে, কি চক্ষুদান দিছে? কিহৰ চক্ষুদান দিয়া গুৰুৱে? চক্ষুদান দিল যে জন্মে জন্মে প্ৰভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্ৰকাশিত। দিব্য চক্ষু দান কৰে গুৰুৱে বা শুদ্ধ ভক্তই, আৰু দিব্য জ্ঞান হৃদয়ত প্ৰকাশ কৰে। জড়জাগতিক মেটেৰিয়েল জ্ঞান নহয়, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্সৰ জ্ঞান নিদিয়ে। এইটো কি জ্ঞান প্ৰকাশ? দিব্য জ্ঞান। দিব্য জ্ঞান প্ৰকাশ হ'লে কি হ'ব? সেইটো কৃষ্ণৰ জ্ঞান। কৃষ্ণ জ্ঞান প্ৰকাশ যদি হয়, তেতিয়া যিমান অন্ধকাৰ আছে, মায়াচ্ছন্ন অন্ধকাৰ অট'মেটিকেলি নাশ হৈ যায়। ইমান শক্তিশালী। সেইকাৰণে সাধুসংগ খুবেই শক্তিশালী। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণে কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,